एक किले जोगी लकड़ वढ़ण की इजाजत नहीं सी। ये फिर इन्हें बहुत तकलीफ की झाकी, इन्हें फिर ये इलाका इन्हें आजाद कराया शोरकोट तक। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ 1907 ਦਾ ਲੈਲਪੁਰ, ਜਿਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੁੜੀਏ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ 105 ਗਾਬੇ ਬੰਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀਰੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਏਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਵਿਤੀ ਦੇ ਘਰ 28 ਸਤੰਬਰ 1907 ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ। ਪਿੰਡ ਬੜੀਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੀਜੀ ਗਲੀ ਦੀ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਕਬ ਵਿਰਕ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਕਬ ਵਿਰਕ ਹੋਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। जिस जगह मौजूद है भगत सिंह का जन्म स्थान है जिसे कहा जाता है, ये इस कमरे में भगत सिंह की पैदाइश हुई और यहीं से उन्होंने अपनी तहरीकों का आगाज़ भी किया। और 47 से ये घर जो है मेरे फोर फादर्स को अलाट हुआ। वो मेरे दादा अबू जो थे चौधरी फजल कादर विरक साहब इसको लुक आफ्टर करते रहे। उस दौर में भी मेहमान जो हैं वो फ़ॉरेन से आते थे, कनाडा से, अमेरिका से आते थे। सरदार साहबान स्पेशली विज़िट करते थे। और 92 में उनकी डेथ के बाद मेरे वालिद साहब चौधरी इकबाल विरक साहब जो कि सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट थे, उनका बड़ा किरदार है। और उनके साथ मैं भी मिल के, मतलब मैं और मेरे वालिद साहब मिल के इसको लुक आफ्टर किया करते थे। चूँकि मेहमान जो थे उनके लिए तो यही काफ़ी था कि यहाँ पे वो उस दौर के बने हुए कमरे जो हैं वो देख लिया करते। लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि उसमें ये ईंटें, दीवारें और ये छतें देखने के लिए नहीं आना। हम चाह रहे थे कि उसमें थोड़ा सा हम ऐसा काम करें जिसमें सरदार साहबान या हमारे जो भी हमारे मेहमान आते हैं कम से कम वो हिस्ट्री को पढ़ें, या जिनको सिर्फ भगत सिंह का नाम ही पता है, जिनको उनके मतलब एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं पता था, या जो उनका मॉडल रोल है हमारे लिए वो नहीं पता था, वो फिर मैंने ये तस्वीरों की गैलरी जो है 400 तस्वीर के करीब जो है कलेक्शन जो है वो इकट्ठी की। और इसमें सारा जो है आप देख सकते हैं भगत सिंह की पैदाइश से लेके और भगत सिंह की सज़ाए मौत तक, उसमें आपको हर तरह की तस्वीर जो है नज़र आएगी, हर तस्वीर बोलती हुई नज़र आएगी। और उसके अलावा इंशाल्लाह भगत सिंह की जो बुक्स हैं, मेरा ख्याल है 200 के करीब बुक्स मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, जिसमें एक लाइब्रेरी बना देंगे। और हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स जो हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वहाँ पे लाइब्रेरी बने जो किताबों का बैठ के मुताला कर सकें। बाकी जहाँ तक मुमकिन है जी, हम तो कोशिश करते हैं कि हमारे गेस्ट जो हैं वो एंटरटेन हो। और पूरा साल मेहमानों का सिलसिला जारी रहता है। साल में 2 इवेंट्स भी हम सेलिब्रेट करते हैं। एक भगत सिंह की सालगिरह का दिन है 28 सितंबर, और उस दिन हम केक काटते हैं। और 23 सितंबर को शमाएं रोशन की जाती हैं और उनकी याद में ये दोनों दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। बाकी हमारी गवर्नमेंट और जो इंतज़ामिया है वो भी कोऑपरेट करती है, मतलब सिक्योरिटी के हवाले से। और हमारे जो हैं 41 से लेके BBC तक सारे चैनल्स भी कवरेज के लिए आते हैं। और मेरे सब सुनने वालों और देखने वालों के लिए मैसेज है कि जो जब भी आना चाहे 24 घंटे भगत सिंह के घर के दरवाजे खोलें। ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਮਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪੈਂਦਿਆਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਪੌੜੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਧਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਲੇਰੀਆਂ ਗੁੜਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਬੇਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਇਸ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਖਲੋਤੀ ਏ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਲਫਬੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਉਪੜਦਿਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 1923 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ।
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਮਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਗਰ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਹਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਤਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਚ 1926 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1928 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਐਸਪੀ ਜੇ ਸਕਾਟ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਜਪਤ ਰਾਏ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰਾ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਜੇਪਾਲ ਨੇ ਏਐਸਪੀ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲਕੱਤਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਟਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਵਰਤਾਓ, ਚੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 116 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਖਸੂਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਂਸੀ 24 ਮਾਰਚ 1931 ਸਵੇਰੇ 6:30 ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਘਾਟ ਉੱਤੇ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ 23.5 ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਵਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀਰੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ।
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਹਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਰੀਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੰਗਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਘਾਟ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਿਆਏ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੱਟੇ ਰਾਜਬਾ ਪੌਲੈਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਗੀਰ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।